We thank Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him for allowing us to gather here in Parkchester Jami Masjid on this blessed day of Jum'ah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us khair and barakah in this auspicious month of Dhul Qa'dah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward us all for our sitting and for our listening on this blessed day of Jum'ah, Ya Rabbil Alameen. We make special dua for all of the Hujjaj al-Kiram who are embarking upon the sacred pilgrimage to Mecca. Many have left, many others will soon be leaving for the holy city of Mecca, insha'Allah ta'ala, in the coming days as we enter Dhul Hijjah. Honorable Imam was talking about Sayyidina Ibrahim alayhi salam and his noble family, the sacrifice and their trust in Allah, their resilience, their faith, and the great example that they are for believers to come until Judgment Day. And every year we are reminded about the great legacy, the great story and sacrifice of our father Ibrahim alayhi salam, his wife Hajar alayhi salam, his son Ismail alayhi salam, lessons from Qurbani, sacrifice, Udhiyah, and all of these important lessons. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among true followers of Ibrahim alayhi salam. Say Ameen. Inshallah, today I would like to talk about a very important topic. As the Imam in the coming weeks, he will be talking about Hajj. He will be talking about Dhul Hijjah, inshallah. So I will leave that up to him and the other khatibs. Today I wanted to talk about a very important topic, which is the topic of dhulm. Which is the topic of dhulm. ইনশাআল্লাহ সামনের 2-3 জুমা সম্মানিত ইমাম সাহেবরা হজের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। আজকেও হুজুরে একটু করছেন আলহামদুলিল্লাহ। নেক্সট উইক হজের মাস শুরু হবে, আপনারা জানেন। In about 7 to 8 days we will enter into Dhul Hijjah, and we know that the first 10 days of Dhul Hijjah are the greatest days of the entire year. Dhul Hijjahর প্রথম 10 দিন হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন, সবচেয়ে নেকির দিন, বরকতময় দিন। First 10 days of Dhul Hijjah are the greatest days of the entire year. সারা বছরের সেরা দিনগুলো কোনগুলি? Dhul Hijjahর প্রথম 10 দিন. And one of the reasons why those 10 days are the greatest days, কেন এই 10 দিন, কেন সব আমল, ভালো আমল সবচেয়ে প্রিয় কেন এই 10 দিনে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মা মিন আইয়ামিন আল আমালু সালিহু ফিহিন্না আহাব্বু ইলা আল্লাহি মিন হাযিহিল আইয়াম. There are no other days doing good deeds is more beloved to Allah than the first 10 days of Dhul Hijjah. আপনি সারা বছর যত আমল করেন, ভালো আমল করেন, কিন্তু ভালো আমল যদি কেউ প্রথম 10 দিন Dhul Hijjahর প্রথম 10 দিনে যদি করে, সেই 10 দিনের ভালো আমল সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। সুবহানাল্লাহ। قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. সাহাবারা জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিহাদের চেয়ে আরো উত্তম যে কোনো নেকির কাম, ভালো কাজ, ভালো আমল করা প্রথম 10 দিনে জিহাদের চেয়ে আরো উত্তম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, what did he say? উনি কি বলেন? He said, নাম ওয়ালা আল জিহাদু ফি সাবিলিল্লাহ ইল্লা রাজুলুন খারাজা বিনফসিহি ওয়া মালিহি ফালাম ইয়ারজি' মিন যালিকা বিশাই. Except a person who leaves for jihad and he comes back with neither his wealth or his life. In other words, he becomes shaheed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. একজন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গেছে আর তার মাল এবং তার জান নিয়ে আর ফিরতে পারে নাই। শুধু এই ব্যক্তির কাজ, এই ব্যক্তির আমলটা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। বাকি সব ভালো আমল প্রথম 10 দিন Dhul Hijjahর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা মাইন্ডে রাখবো, নেক্সট উইক first 10 days of Dhul Hijjah শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। All kinds of good deeds, good amal we will try to do inshallah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the first 10 days of Dhul Hijjah, one of the greatest things we can do is saying a lot of tasbih. Beshi kore tasbih paঠ kora, subhanallah, right? Subhanallah, tasbih. When you're walking, subhanallah. When you're sitting, subhanallah. When you're lying down, subhanallah. Tasbih literally means to make to glorify Allah subhanahu wa ta'ala. Allahর পবিত্রতা ঘোষণা করা। Subhanallah এটা মানে হচ্ছে তাসবিহ। Subhanallah বলা হচ্ছে তাসবিহ। তাহমিদ রাসূলুল্লাহ বলছেন তাহমিদ করা। তাহমিদ কি? আলহামদুলিল্লাহ পড়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করা।
অনেকের নাম তাহমিদ, অনেক ছেলেদের নাম তাহমিদ, means the praise of Allah, praising of Allah subhanahu wa ta'ala, বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা করা, by saying alhamdulillah, by saying alhamdulillah, বেশি করে আলহামদুলিল্লাহ। যুলহিজ্জার প্রথম 10 দিনের সেরা আমল হচ্ছে কি? তাসবিহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলিল। রাসূলুল্লাহ বলেন কি? তাহলিল। what is তাহলিল? বেশি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। So these are some things we can do. Aside from that, আর কি করতে পারি আমরা? আমরা নফল রোজা রাখতে পারি, ঠিক না? নফল রোজা রাখতে পারি। First 9 days যদি কেউ রাখতে পারে মাশাআল্লাহ, যদি 2-3 দিন রাখতে পারেন মাশাআল্লাহ, গ্রেট, মানে যত পারেন। First, second, third, fourth, all the way to the 9th of Dhul Hijjah. 9th of Dhul Hijjah is Yawm Arafah. Arafah din 9 Dhul Hijjah, ঠিক না? Which is the main event of Hajj. হজের মেইন ইভেন্টটা কি? আরাফার দিন, উকুফ আরাফা, আরাফাতে অবস্থান করা, এটা হচ্ছে হজের মেইন হাইলাইট। এটা ছাড়া হজ কেউ অ্যাকসেপ্ট হবে না, এটার কোনো দমও দেওয়া যাবে না, মেকআপও নাই, কিচ্ছু নাই, আবার যাইতে হবে বাড়িতে, সামনের বছর, এর পরের বছর যদি সুযোগ হয় আবার আইসা হজ করতে হয়। দিস ইজ হাউ ইম্পর্টেন্ট ইয়ম আরাফা ইজ। কিন্তু আমরা যারা নন হাজি, আমরা যারা হজ করতেছি না, দোজ অফ আস হু আর নট পারফর্মিং হজ, হোয়াট ডু উই ডু অন দ্যাট ডে? রোজা রাখি, ঠিক না? রোজা রাখা ওই দিনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল। রাসূলুল্লাহ বলছেন ওই দিন যদি কেউ রোজা রাখে 2 বছরের গুনাহ খাতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাফ করে দেন। Anyone who fasts on Yawm Arafah, the 9th of Dhul Hijjah, 2 years worth of sins Allah subhanahu wa ta'ala will forgive. Allahu Akbar. It is on that day Allah subhanahu wa ta'ala forgives the most people, and it is on that day Allah azza wa jal saves the most people from Jahannam, from the fire of hell. Allahu Akbar. সেই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আরাফার দিন সবচেয়ে বেশি সংখ্যা মানুষ, সবচেয়ে বেশি মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দান করেন। আল্লাহু আকবার। যদিও আমরা হজে নাই বা আরাফাতে নাই, আমরা তো এই বরকতে শামিল হইতে চাই, এই স্পেশাল ব্লেসিংয়ে আমরা শরিক হইতে চাই, ঠিক না? আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং আমরা সবাই রোজা রাখবো ওই দিন ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাদেরকে বলবেন, ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে বলবেন, মাস্ট ওই দিন রোজা রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। নফল রোজা, কিন্তু অনেক বরকত, অনেক ফজিলত। ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন, ডে টাইম, দিনের বেলা, দ্য গ্রেটেস্ট ডে ইন দ্য হোল এন্টায়ার ইয়ার, সারা বছরের সেরা দিন কোন দিন? আরাফার দিন। আর সারা বছরের সেরা রাত কোনটি? শবে কদর, লাইলাতুল কদর। শবে বরত না, শবে কদর, লাইলাতুল কদর। রমাদানের শেষ 10 দিনের বেজুর রাতের এক রাত, লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর, ঠিক আছে? তো ইয়াউম আরাফা শ্রেষ্ঠ দিন, ডে টাইম। লাইলাতুল কদর গ্রেটেস্ট নাইট টাইম। সুবহানাল্লাহ। এক সিজন মাত্র শেষ হলো, রমাদান জাস্ট 1-1.5 মাস আগে শেষ হলো। সুবহানাল্লাহ। শেষ হইতে না হইতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আরেকটা সিজন, একটা মুবারক ইবাদতের মৌসুম আরেকটা দিয়ে দিলেন, হজের সিজন। সুবহানাল্লাহ। আমাদের 2টা ঈদ, উই হ্যাভ 2 ঈদ হলিডেজ, ঠিক না? না আরও আছে? 2টাই। বাকি সবগুলি হচ্ছে মুনাসাবাত, ওকেশনস, ইভেন্টস, মানে ঐতিহাসিক ঘটনা। We use it to remind, যেমন বদর দিবস, আল ইসরা ওয়াল মি'রাজ, মৌলিদ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ফতহ মক্কা, হিজরতের ঘটনা, অনেক ঘটনা আছে ইসলামিক ইতিহাসে। আমরা ইউজ করি আমাদের ইয়াং জেনারেশনদেরকে, আমাদের নিজেকে আবার কানেক্ট করা আমাদের ইতিহাসের সাথে, ঠিক আছে? বাট ওইগুলো তো হলিডে না, ওইগুলো মুনাসাবাত, ওকেশনস, ইভেন্টস, হিস্টোরিক্যাল হ্যাপেনিংস। কিন্তু হলিডে, ঈদ কতটা? 2টা, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা। ঈদুল ফিতর আসে ঠিক রমাদানের শেষে, মানে শাওয়ালের প্রথম দিন, রাইট? ফার্স্ট ডে অফ শাওয়াল ইজ ঈদুল ফিতর, দ্য ডে, দ্য সেলিব্রেশন, দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ ব্রেকিং অফ দ্য ফাস্ট, রোজা ভাঙ্গার আনন্দের দিন, ঠিক না? এরকমই তো ঈদুল ফিতর। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য পিলার্স অফ ইসলাম, ফাস্টিং। ইসলামের 5টা স্তম্ভের মাঝে একটা হচ্ছে রোজা মাসে রোজা রাখা, fasting in the holy month of Ramadan, ঠিক না? This is one of the pillars of Islam, and this is the first of the 2 Eid holidays. Our second Eid, Eidul Adha, এটা কোন পিলারে আসে? হজের পিলারে, হজের পিলারে। দেখছেন খেয়াল করে, আমাদের 2 ঈদ, আমাদের হলিডে, ইসলামিক হলিডে, উৎসবের দিনগুলো based on ibadah, based on ibadah,
ইবাদতের সাথে কানেক্টেড, জড়িত। ইনফ্যাক্ট দুইটা পিলার, 5টা পিলারের দুইটা পিলারের সাথে আমাদের 2 ঈদ হলিডে কানেক্টেড। সুবহানাল্লাহ। অন্য অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা সেম বলা যায় না এরকম। ওদের হয়তো বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলিডে থাকে, অথবা ওদের একটা কালচারাল একটা ইনসিডেন্টের সাথে কানেক্টেড থাকে। কিন্তু আমাদের ইসলাম ওয়ে অফ লাইফ, ইসলাম ধর্মের ভিতরে সুবহানাল্লাহ আমাদের 2টা হলিডে কিন্তু 2টা শ্রেষ্ঠ ইবাদতের ভিতরে এটা মানে অনুষ্ঠিত হয়। সুবহানাল্লাহ। So Eid al-Fitr comes at the end of Ramadan, and Eid al-Adha comes in the middle of Hajj. Subhanallah. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, he said the reason why the first 10 days, আপনারা খেয়াল করে শুনবেন, আমি বাংলা ট্রান্সলেট করব ইনশাআল্লাহ। Imam Ibn Hajar, he said the first 10 days of Dhul Hijjah are the greatest 10 days is because all of the acts of worship in Islam, all of the 5 pillars of Islam are happening all together at that time and only at that time. Subhanallah. Dhul Hijjah প্রথম 10 দিন শ্রেষ্ঠ দিন কেন? ইমাম ইবনে হাজার উনি এক্সপ্লেইন করছেন, উনি বলতেছেন যে ইসলামের সমস্ত ইবাদত, ইসলামের যে 5টা পিলার, সব পিলার কিন্তু একত্রিত হয় প্রথম 10 দিন, যুল হিজ্জার প্রথম 10 দিনের ভিতরে শুধু। সুবহানাল্লাহ। আর সারা বছরে কি এরকম হয়? হজ তো আইয়াম মা'দুদাত, নির্ধারিত দিনগুলোতে হজ করতে হয়। আমি যদি চাই খাইল হজ করতাম, ফার্মুনি হজ করতাম। আমি যদি গ্রুপ লইয়া যাই কি কই না আইজ একটু আর্লি, আমার একটু কাম আছে, আমি আর 8, 9, 10, 11, 12, 13 ফারিয়ান না এই বছর, আমি একটু আর্লি যাইমু কি আমার গ্রুপ লইয়া, আমি ফার্মুনি হজ করতাম। ইম্পসিবল। আনটিল ইয়াউমুল কিয়ামা কেউ পারবে না তার নিজের মাইন্ড মতো, ইচ্ছা মতো, সুবিধা মতো হজ করতে। হজ হচ্ছে ফিক্সড ডেজ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5-6 দিন হজ, বাস। এর আগেও না, এর পরেও না। ঠিক আছে? তো হজ ক্যান অনলি হ্যাপেন ইন দ্য মান্থ অফ হজ, যুল হিজ্জা। যুল হজ মাস মানি তো দ্য মান্থ অফ হজ, হজের মাস মানি তো হচ্ছে যুল হিজ্জা। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো হজ ক্যান অনলি টেক প্লেস ইন দোজ ডেজ, শুধু ওই দিনগুলোতে হজ অনুষ্ঠিত হয়। রমাদান, ইয়েস, ফরদ ফাস্টিং, ফরজ ফাস্টিং, ফরজ রোজা হচ্ছে রমাদান মাসে, ঠিক আছে? কিন্তু সারা বছর শুধু আইয়াম তাশরিক এবং ঈদের 2 দিনের ছাড়া, 3 days of তাশরিক, ঈদ উল আদহা অ্যান্ড ঈদ উল ফিতর, 5 দিন রোজা রাখা হারাম, ঠিক না? ঈদ উল ফিতর রোজার ঈদে, ঈদ উল আদহা এবং কুরবানি যে 3 দিন আসে এরপরে তাশরিক, শুধু এই 5 দিন you cannot fast. Any other day in the year you could fast. রোজা রাখা নফল, you can fast. And of course ফরজ রোজা তো আছে রমাদানে। তো অপশনাল নফল ফাস্টিং you can fast in Dhul Hijjah. তো আপনার রোজা হয়ে গেল যুল হিজ্জার প্রথম 9 দিনে, ঠিক আছে? হজ তো আছে, সালাত তো বলতেই হয় না, নামাজ তো আছে কন্টিনিউ, রাইট? সুবহানাল্লাহ। যাকাত, অনেকের যাকাত ডু, লট অফ পিপল দে গিভ যাকাত ডিউরিং দ্যাট টাইম, অনেকের যাকাত ডু হয়ে যায় ওই সময়। তো যাকাত অলসো দেয়ার। শাহাদা, কালিমা, কালিমা তো আমরা সব সময় পড়ি। নামাজ তো আমরা শেষ করতে পারি না তাশাহুদ ছাড়া। তাশাহুদের ভিতরে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, ঠিক না? এটা তো শাহাদা। অল দ্য 5 pillars of Islam ওই সময় কি পাওয়া যায় না একসাথে? সুবহানাল্লাহ। রমাদানে 4টা পিলার পাওয়া যায়। Which pillar do we not have in Ramadan? হজের পিলার আমরা রমাদানে পাই না, ঠিক আছে? সুতরাং এই সামনের যে যুল হিজ্জার প্রথম 10 দিন আসতেছে, let us take advantage ইনশাআল্লাহ। আমরা বেশি করে ভালো আমল করব, মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করব ইনশাআল্লাহ তাআলা, কোরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করব, বোঝার চেষ্টা করব, আমল করব, গুনার কাজ থেকে আমরা দূরে থাকব। We will protect our eyes, our ears, our tongue from saying wrong things, মিথ্যা কথা বলা, গিবত করা, এই সব খারাপ জিনিস থেকে আমরা দূরে থাকবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। সময় ওয়েস্ট করব না। We will not hurt other people. We will not abuse anyone. We will try our best to give sadaqah, donation, charity fi sabilillah. If you have the tawfiq to go to Hajj. হজ করা হচ্ছে সবচেয়ে মানে highest level deed anyone can do first 10 days of Dhul Hijjah. কিন্তু এই লাস্ট 2 years অনেক কঠিন হয়ে গেছে না হজটা, এখন বলা যায় এখন অনেক হেফস্তার।
আফসোস, আরে দূর, ওই সময় করলাম না এখানে। আমি তো এখানে হজের আলোচনা করছি এই নতুন সিস্টেম হওয়ার আগে, অনেকে ডিলেই করে, আর একটু ওয়েট করি, আর একটু ওয়েট করি, টাকা পয়সা আর একটু সেভ করি, অথবা এই করি সেই করি। এখন দেখেন আপনি ইচ্ছা করলেও যাইতে পারতেছেন না, কারণ আপনি 1 বছর 2 বছর ওয়েট করতে হবে। This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam বলছেন, when you have the means to perform hajj, delay করবা না, দেরি করবা না। অনেক মানুষ ধরেন সুস্থ, এই যে 5-6 মাস আগে, 1 বছর আগে, এখন হাঁটুতে ব্যথা, আর্থ্রাইটিস সমস্যা, নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করতে হবে। ইভেন আমার আম্মার ঘটনা বলতেছি, 2015-এ আমার আম্মা আব্বা হজ করেন প্রথম। এই যে লাস্ট 5-7 মাস আমার আম্মার হাঁটুর এত মানে সিরিয়াস অবস্থা, শি নিডস টু গেট নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি। এই যে একটু আগে আসার আগে আমরা কথা বলতেছিলাম, উনি বলছে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ আমাদেরকে হজ করাইছেন ওই সময়, কারণ এখন যদি করতাম ইট উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট, ইম্পসিবল এই অবস্থায়, বুঝতে পারছেন? সো ডোন্ট টেক lightly your blessings, your health. Anytime Allah subhanahu wa ta'ala can take it away. যে কোনো ভালো আমল, ভালো কাজ দেরি করতে নাই, right away go ahead and perform the good deeds inshallah ta'ala. তো হুজুরে আরো বলবেন নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ, খতিব সাহেবরা বলবেন কিছু অ্যাডভাইস, কোরবানির ফজিলত, তাৎপর্য, এগুলো ওনারা শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আজকে নেক্সট 10 মিনিটসের জন্য আমি জুলুমের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে চাই ইনশাআল্লাহ তাআলা, ভেরি ব্রিফলি অফ কোর্স। আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট জুলম। এই শব্দটি আমরা সবাই শুনছি, জানি। জুলুম, অত্যাচার, aggression, oppression. What is the literal meaning of zulm? Zulmer shabdik orthota ki? The literal meaning of zulm is to put something in the wrong place. To put something in the wrong place. Ek jinish bhul jaygate rakha. মানে এই জিনিসটা এখানে রাখা উচিত, এখানে রাখা দরকার, এখানে রাখাটা হচ্ছে সঠিক জিনিস, কিন্তু এখানে না রেখে আমি এখানে রাখতেছি, এইটা হচ্ছে জুলুম। It comes from the same root as zalam, which means darkness. আপনি খেয়াল করে দেখবেন জুলম এবং জালাম, জালাম অর্থ হচ্ছে অন্ধকার, ডার্কনেস, জালাম হচ্ছে ডার্কনেস, জুলুমাত বলি না, ডার্কনেস, মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূর, from darkness to light, অন্ধকার থেকে আলো। জালাম মিম, এই 3টি লেটার অক্ষর আপনি জুলুমে অলসো পাচ্ছেন এখানে, জালাম মিম। Zulm is darkness. অত্যাচার হচ্ছে অন্ধকার। And Nabi alayhi salatu wassalam, he said, ittaqu zulm fa inna zulma zulumatu yawm al-qiyamah. Be mindful of zulm, be mindful of oppression, be mindful of injustice. Be mindful of injustice, for zulm is zulumat and yawm al-qiyamah. Injustice, zulm is darkness on the day of judgment. Tumra বেইনসাফি, ইনজাস্টিস, জুলুমকে ভয় করবা, সতর্ক থাকবা, কেননা কিয়ামতের দিন জুলুম হচ্ছে অন্ধকার। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। In hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala says it. Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala বলেন কি, Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. O my servants, O my slaves, I have made dhulm haram upon me, and I have made it haram for all of you. So do not commit dhulm, do not do dhulm against each other. Allah subhanahu wa ta'ala বলছেন যে হে বান্দা, আমি জুলুম আমার নিজের উপরে হারাম করেছি, আমার উপরে নিষিদ্ধ করেছি, কি? জুলম। তোমাদের উপরেও জুলুম নিষিদ্ধ, হারাম, সুতরাং তোমরা জুলুম করবা না। আল্লাহ subhanahu wa ta'ala, he is the creator. উনি হচ্ছেন খালিক, হি ক্যান ডু হোয়াটএভার হি ওয়ান্টস, উনি যা ইচ্ছা করেন তাই তো করতে পারেন, ঠিক না? কিন্তু উনি নিজের উপরে জুলুম হারাম করেছেন। দেখেন কত সিরিয়াস একটা জিনিস, একটা কথা, উনি তো যা ডিসাইড করে উনি করতে পারে, কিন্তু জুলুম ওনার উপরে উনি ফরবিডেন, হারাম করেছেন, এবং আমাদের উপরে হারাম করেছেন। There are around 190 ayat in the Quran where Allah talks about zulm. প্রায় 190টি আয়াত, 190টি আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জুলুমের ব্যাপারে বলেছেন কোরআন শরীফে। আল্লাহু আকবার। আরো
অলমোস্ট 300 আয়াতের ভিতরে জুলুমের বিভিন্ন form, different forms of zulm is mentioned, almost 300 ayat in the Quran. Now understand how serious and severe is zulm. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says, innahu la yuflihu adh-dhalimun, those who do zulm, zalim যারা অত্যাচার করে, যারা মানুষকে unfairly treat করে, those who treat people unfairly, they will be far from success, they will have no success, ওদের কোনো কল্যাণই হবে না। innahu la yuflihu adh-dhalimun, they will be far away from hidayah, from guidance, আল্লাহ ওদেরকে হিদায়াত দান করবেন না, পথ দেখায় দিবেন না। innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah does not guide the wrongdoing people, the evil-doing people, the oppressive people, যারা জুলুম করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওদেরকে কখনো হিদায়াত দান করে না। Those who engage in zulm, those who take the rights of other people, অন্যর অধিকার নেওয়া, অন্যর হক নষ্ট করা, আমানত ব্যাক না করা, রিটার্ন না করা, মানুষের বিশ্বাস ডিস্ট্রয় করা, মানুষের সম্মান, অনার, ডিগনিটিকে রুইন করা, এইগুলি হচ্ছে সব জুলুমের আন্ডারে। Not fulfilling your responsibilities, আপনার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করা, কাজ ঠিকভাবে আদায় না করা, এগুলি সব কিন্তু জুলুমের আন্ডারে পড়ে। Allah subhanahu wa ta'ala says, ala la'natullahi ala adh-dhalimin, surely the zulm, the zalimun, they are cursed by Allah, আল্লাহর লানত ওদের উপরে, নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। অনেক সময় আমরা যখন জুলুম শুনি, আমরা think করি the Prime Minister of Israel, অনেক সময় আমরা think করি এই যে একটা সন্ত্রাস বসে আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে, জো বাইডেন, যারা আমরা ভোট করছি ওর জন্য, এখন আমাদের প্রায় 50,000 আমাদের ইনোসেন্ট মুসলিম প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে হত্যা করেছে লাস্ট 8 months। আমরা অনেক সময় মনে করি যারা ক্ষমতায় আছে শুধু ওরাই জালিম হইতে পারে, কিন্তু আমরা জানি না যে আমি আমার বাসায় কিন্তু জালিম হয়ে বসে থাকতে পারি। When I don't fulfill the rights of my wife, when I don't fulfill the rights of my children, when I don't fulfill the rights of my parents, when I don't fulfill the rights of my neighbors. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you are sleeping with a full stomach, পেট ভরে যদি আপনি ঘুমান রাত্রে আর আপনার neighbor ক্ষুধার্ত, hungry, your neighbor is starving, and he or she is going to sleep on an empty stomach, you are not a true mu'min, you are not a true believer. This is also kind of zulm. আপনার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শেষ করছে, মোটামুটি বিয়ের জন্য রেডি, কিন্তু আপনি দেখাইতেছেন না এই ছেলে তো আমাদের ডিস্ট্রিক্টের ছেলে না, এই মেয়ে তো ওই বংশের মেয়ে, she doesn't have this kind of background, or she is whatever. অনেক সময় আমরা unreasonable excuse দেখাই, এইটা কিন্তু জুলুম, বুঝতে পারছেন? হুজুর ঠিক বলছেন যে অনেক lot of young people these days, they don't want to get married, অনেক ইয়াংরা আজকাল বিয়ে করতে চায় না, এটা ঠিক, কিন্তু যারা করতে চায় অনেক সময় দেখা যায় যে মুরব্বীরা, গার্ডিয়ানরা কিন্তু হার্ড টাইম দেয় বাচ্চাদেরকে, তুমি এই করতে হবে, সেই করতে হবে, এই ধরনের মেয়ে তুমি আনতে হবে, এই ধরনের ওয়েডিং আমরা করতে হবে, মানে ইত্যাদি অনেক রিজনিং দেখায়। তো এটাও কিন্তু এক ধরনের জুলুম হতে পারে যদি আমাদের রিজনিংটা যদি লেজিটিমেট, ভ্যালিড না থাকে। যদি কেউ বলে যে হ্যাঁ আম্মা আব্বা আমি এই ছেলেকে বিয়ে করতে চাই, দেখা যায় যে ছেলে মুসলমানই না, তখন তো আপনি অ্যাজ এ গার্ডিয়ান হিসেবে তো বলতে, নো এটা তো হবে না, তুমি কিভাবে নন মুসলিম ছেলের সাথে বিয়ে করবা, বুঝতে পারছেন? এটা একটা ভ্যালিড রিজন, এটা একটা ভ্যালিড রিজন, কিন্তু ছেলে মুসলমান, গুড আখলাক, ভালো চরিত্র তার, ভালো আমল, ভালো কাজও করে, কিন্তু সে অন্য ডিস্ট্রিক্টের ছেলে, এটা কি একটা ভ্যালিড রিজন হবে বলেন? আজকাল যে ক্রাইসিস আমাদের, আপনি যদি এরকম যদি একটা প্রেশার দেন আপনার মেয়ের উপরে বা ছেলের উপরে, এটা তো একটা জুলুমের মতো হয়ে যায় না? তো আপনারা একটু এটা মাইন্ডে রাখবেন। অনেক ধরনের জুলুম আছে, যেমন ইউ হ্যাভ আ কোম্পানি, ইউ হ্যাভ ওয়ার্কার্স, আপনার একটা বিজনেস আছে, আপনার অনেক কর্মী আপনার আন্ডারে কাজ করতেছে, কিন্তু আপনি ঠিক মতো তার পে চেক দিচ্ছেন না, ইউর নট পেইং ইউর এমপ্লয়ি on time, you're not giving him or her their due right, their due wage, যে অধিকার, যে স্যালারি সে পাওয়া দরকার সে পাচ্ছে না, হয়তো বা সে নতুন আসছে এই দেশে, এখন আপনি এইদিক সেদিক করে আমি তো হেল্প করতেছি তারে অনেক, আমি একটু আরও কমাইয়ে দেই, তার তো আর কোনো অপশন নাই বাহিরে, এটা কিন্তু জুলুম, বুঝতে পারছেন? মেবি আপনি পাওয়ার দেখাইয়া আপনি কর্নার কাট করতে পারতেছেন,
মেবি আপনি ক্যাশ দিতেছেন, সরকারকে আপনি রিপোর্ট করতে হচ্ছে না, যদিও এখানে কত এখন $15-20 না মিনিমাম ওয়েজ, আপনি এর অর্ধেক দিয়ে দিতেছেন, এটা কিন্তু একটা জুলুম। ঠিক আছে, IRS কে আপনি রিপোর্ট করতে হচ্ছে না, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো সব কিছু মনিটরিং করতেছে না। আল্লাহু আকবার। আমাদের এই যে 2 অ্যাকাউন্টেন্ট আছে পাশে, কিরামান কাতিবিন ইয়ালামুনা মা তাফআলুন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু এই সব প্রেজেন্ট করবে আমাদের সামনে, আমরা যে কিভাবে জুলুম করছি। হয়তো বা আপনার নিজের ওয়াইফও জানতে পারে না যে আপনি এরকম একটা জুলুম করছেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন এভরিথিং উনি রেকর্ড করবে, পেশ করবে, প্রেজেন্ট করবে। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াযলিমুন নাসা শাইআ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah says, indeed, Allah does not wrong people in the least. Allah সামান্য ভাবেও কিন্তু বান্দার উপরে জুলুম করেন না। But it is people who wrong themselves. বরং মানুষ নিজেদের উপরে জুলুম করে। আল্লাহু আকবার। আসলে ঠিক কথা 100% ঠিক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তো আমাদের উপরে জুলুম করতেছেন না, আমি আমার নিজেকে জুলুম করতেছি। মান আমিলা সালিহান ফালিনাফসিহি ওয়া মান আসাআ ফাআলাইহা وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Whoever does good, it is to their own benefit. যে ভালো আমল করে সে এটার ফল পাবে, এটার রিওয়ার্ড পাবে, এটার প্রতিদান সওয়াব পাবে, বরকত পাবে, অনেক স্পেশাল প্রাইজ পাবে কিয়ামতের দিন। And whoever does evil, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, and whoever does anything evil, anything wrong, it is to their own loss. কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ করে, গুনার কাজ করে, তার নিজের লস হবে। আল্লাহ বলছেন এটা, your Lord is never unjust to his servants. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব সময় আমাদের প্রতি মানে very fair, very just, ইনসাফ, আদল, আল আদল, ওনার নাম তো একটি নামও হচ্ছে আল আদল। So we have to be mindful, my dear Muslims, to be just and fair in every aspect of our life. আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে, আমাদের লাইফে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, বিজনেস, outside, public, private life এ যতটুকু সম্ভব ইনশাআল্লাহ আমরা ইনসাফ কায়েম করব ইনশাআল্লাহ। We will stay away from ظلم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Surah Al-Kahf ভিতরে ayat. This ayah is in Surah Al-Kahf, when Allah subhanahu wa ta'ala establishes the judgment, the wrongdoers, the criminals, the oppressors, the zalimun, they will see and they will be amazed, astonished. What kind of book is this? It recorded every single thing. এই কোন ধরনের কিতাব? সব কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রেকর্ড করছেন, ভালো মন্দ, ছোট বড় সব কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আমলনামার ভিতরে নিয়ে আসছেন। What kind of book is this? This person will be shocked, and Allah will say, on this day I will not be unjust towards anybody. Okay, next week আমাদের একটা ইভেন্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্ট বলে ইনশাআল্লাহ শেষ করে দেব বিইذنিল্লাহি তাআলা। Zulm is so dangerous. If any country or nation engages in zulm, Allah subhanahu wa ta'ala destroys those people and that nation. যেই জাতি, যেই গোত্র, যেই সমাজ জুলুমের মাঝে মানে লিপ্ত হয়ে যায়, আল্লাহ এই উম্মতকে, এই জাতিকে, এই সমাজকে কিন্তু ধ্বংস করে ফেলে। আর যেই জাতি যদিও অমুসলিম হয়ে থাকে, কিন্তু সে জাস্টিস এস্টাবলিশ করে, ন্যায় বিচার করে, ইনসাফ করে, মানুষকে জুলুম করে না, এই জাতিকে, এই সমাজ, এই রাষ্ট্রকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেল্প করেন। সুবহানাল্লাহ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ, he says, إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. শুনে রাখেন ভালো করে। Imam Ibn Taymiyyah, one of the great classical scholars of our ummah, he says, surely Allah helps a nation that is just, that stands for justice, and that does not oppress people, even if it is a non-Muslim government or non-Muslim society. And Allah does not help a people, even if they are a Muslim country, Muslim society, but they oppress people. Allah does not help that country, that nation. যদি একটি রাষ্ট্র মুসলমান রাষ্ট্র হয়ে থাকে কিন্তু সে জুলুম করে মানুষের উপরে, আল্লাহ এই রাষ্ট্র, এই দেশকে, এই জাতিকে হেল্প করেন না। আর যেই জাতি কাফির কিন্তু মানুষকে জুলুম করে না, এই জাতিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেল্প করেন। আল্লাহ, এখন থিঙ্ক করে দেখেন, চিন্তা করে দেখেন কত মারাত্মক জিনিস জুলুম। وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Anytime a nation
goes down the path of injustice, Allah captures those people and He destroys that nation, that people. And Nabi alayhi salatu wassalam, he said, Unsur akhaka zaliman aw mazlum. Help your brother whether he is the zalim or the mazlum. তোমার ভাইকে হেল্প করো যদিও সে জালিম হয় অথবা মাজলুম হয়। সাহাবা they asked, Ya Rasulullah, we can help the mazlum. মাজলুমকে আমরা হেল্প করতে পারি, সহযোগিতা করতে পারি, কিন্তু জালিমকে আমরা কিভাবে হেল্প করতে পারি? জালিমকে আমরা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি? And what did the Prophet ﷺ say? He said, you stop the zalim from his zulm. This is helping him. জালিমে যখন জুলুম করে তাকে স্টপ করা, তাকে বাধা দেওয়া, তাকে তার কাজ বন্ধ করা, এইটা হচ্ছে তারে হেল্প করা। সুবহানাল্লাহ, বুঝতে পারছেন? তো কেউ যদি বলে না আমি কিছু করতে পারবো না, আমি বসে দোয়া করব, এই করব, সেই করব, তাহলে তো এই হাদিসকে ফলো করা হলো না, ঠিক না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান রাআ মিনকুম মুনকারান ফালইয়ুগাইয়িরহু বিয়াদিহি, if anyone sees anything wrong, change it with your hands. فإن لم يستطع فبلسانه. If you can't change it with your hands, you change it with your tongue, with your voice. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. And if you cannot change it with your tongue, then you change it with your heart, with your mind. You hate it from within, and this is the lowest part of iman. কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ দেখো, রাসূলুল্লাহ বলছেন যে তোমরা হাত দিয়ে চেঞ্জ করবা, স্টপ করবা, এটাকে বাধা দিবা, কিভাবে পরিবর্তন আনতে হয় তোমরা কাজ করবা। যদি পারো না, কোনো কারণে যদি তোমার উপরে প্রেশার আসে বা তোমার লাইফের উপরে যদি কোনো আঘাত আসে, whatever it is, then তোমার মুখ দিয়া, জবান দিয়া, জিহ্বা দিয়া তুমি প্রতিবাদ করো, প্রতিবাদ জানাও, স্পিক আউট এগেইনস্ট ইট। এইটা যদি করতে পারো না, তোমার অন্তর থেকে, হার্ট থেকে তুমি এটাকে ঘৃণা করো, হেট করো, কিন্তু আবার প্ল্যান করো কিভাবে আমি নেক্সট লেভেলে যাইতে পারি। শুধু হেট করলে তো হবে না, তাহলে তো সবাই বসে থাকবে, ঠিক না? পৃথিবীর সমস্ত দেশে দেখবেন ইতিহাসে সবসময় লড়াই করতে হয়, ঝগড়া করতে হয়, ফ্রিডমের জন্য চেষ্টা করতে হয়। প্যালেস্টাইন ইনশাআল্লাহ তাআলা ফ্রি হবে বিইজনিল্লাহ তাআলা, আজ হোক কাল হোক, কিন্তু আমরা আমাদের পার্ট করতে হবে, আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, জুলুমের এগেনস্টে আমরা দাঁড়াইতে হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।